किसान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਰਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਯਸ ਔਰ ਨੋ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और सरकार है और अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की सारिया गल्लां मान ली, जो चाहते हैं वो करने को तैयार ने, पर वह एक तरीका होता है। देश के प्रधानमंत्री ने और तोमर साहब ने कहता कि तुसी कोई चंगी प्रपोजल किसान हित में है तो लियाओ, असी वो सारी की सारी पा देना। कानून एक व्यवस्था है, कानून तो सानू किसी चीज़ वास्ते बनाना पैना है ना जी। कानून बनाए बगैर तो असी उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये कानून बन गया तो तुसी आप दा कोई भी अच्छी प्रपोजल किसान हित विच जो तुहानू लगदी है वो लियाओ, वो जो असी उहदे विच पा देने वो लागू कर देंगे। अच्छा उहदे बाद वो कहंदे कानून रद्द करो, तो सरकार ने कहता भी असी 1.5 और 2 साल वास्ते होल्ड कर लेने और एक कमेटी बना देने, और कमेटी चाहे तो और टाइम ले लेवे, और कमेटी दे विच भी किसान भी होणगे और ब्यूरोक्रेट के बंदे भी होणगे और रिटायर जज बिठा देने। तो जो उहदे विच फिर की रह गया जी। अगर तुम एक रद्द की गल करते हो तो अगर 3 साल 2 साल होल्ड हो जाता है तो बाद और टाइम मिल जाता है तो गल गई ठंडे बस्ते च, तो साडा मसला वो भी हल होंदा है। तो क्यों ना असी जिद नूं छड्ड के किसान हित विच जे गल करिए, किसानां दे वास्ते भारतीय जनता पार्टी देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल किसानां दे नाल है, हर एक गल दे विच किसानां दे नाल है। और एक गल देखो, एक उलामा देना मोदी साहब नूं किड्डी वड्डी घटना होगी, किस तरह होगी, पुलिस जी है जख्मी होगी, 400 बंदे पुलिस के जख्मी हो गए, और किस तरह मतलब तलवारों नाल हमला पुलिस से किया गया, तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करके पुलिस ने लाठी तक भी नहीं चलाई। तो यह मतलब सरकार जी है किसान हितैषी है, पंजाब हितैषी है। तो यह प्रूफ अपन मिल रहा है। और असी की कर रहे हैं, असी देखो राउंड की थां ते पुतले और रोज़ बद्दी शब्दावली जिस तरह की बोली जा रही है, और असी की कहना चाहते हैं। और जिहड़े लोग जिन्होंने लोगों ने साडा सिक्खी का, साडे पंजाबी का और साडे धर्म का जहाँ कहान किया, कांग्रेस पार्टी ने 84 के दंगे दे विच कतलेआम कराया और साडे हरमंदर साहब ते अटैक किया, असी उन्होंने तो बख्शी जाने। और एक बंदा साडा किसानां दा काम कर रहा है, किसानां दी गल सुन रहा है और किसान हित विच गल कीती भी है। अज असी MSP की गल करते हैं तो मोदी साहब के टाइम पर 600 रुपये अज फालतू असी MSP ले रहे हैं। गल की है कि किसान जी गल किसानी गल है ना, पता नहीं किस तरह क्यों ये चल रही है। पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान साड़ी जत्थेबंदियां कर रही हैं। देखो सानू पंजाब में की तकलीफ सारी MSP की खरीद हो रही सी, साड़ी तो हो रही है। असी और चीज़ जी कराना चाहते असी करा लीए। देश के प्रधानमंत्री किसानों के नाल है, किसान भारतीय जनता पार्टी किसानों के नाल है, हर टाइम असी खड़े हैं। और अज भी असी गल कर रहे हैं किसान जत्थेबंदियां के नाल कर रहे हैं। और असी इत्थों तक गल करी भी पंजाब का किसान आत्महत्या अगर कर रहा है तो कर्जे करके कर रहे हैं, आओ कर्जा मुक्त करा दिए। और सरकार तैयार, कर्जा मुक्त कराने का तरीका कर्जा मुक्त मुफ्त नहीं, कर्जा मुक्त भी कराइए मुफ्त भी नहीं, किसान को ब्याज जो बिल्कुल छुड़ा देने। मूल जो है किसान का वो किसान की मर्जी है 20 किस्तां बना ले, 10 किस्तां बना ले, नाल तो बैंकों को पैसा चला जाऊगा और किसान भी आपके मान और सम्मान नाल जिएगा कि मैं मेरा कर्जा ला रहा और सहूलियत के सामने ला सकता सी और बैंक के नालों तो ब्याज जो चालू रह सकता है। जानी तुहाडे वालों भी गल की जा रही है कि जिहड़े खेती बिल ने वो किसानों के हक दे ने, लेकिन किसानों के लिए कट्टे ने, किसानों को पसंद नहीं आए। तो जेकर उन्होंने पसंद ही नहीं है, जिन्होंने कानून जिन्होंने लिए लागू किए, जेकर उन्होंने पसंद नहीं है तो उन्होंने केंद्र रद्द क्यों नहीं कर देती, अड़ी क्यों हुई है? एक गल मेरी, 2 कानून एक सोच। कानून पहला कानून की है कंट्रैक्ट फार्मिंग जिहड़ी आपां ठेके ते दिंदे, कंट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बने। कानून कंट्रैक्ट फार्मिंग, मैं निरोल किसान हाँ, मेरे दादा भी कंट्रैक्ट फार्मिंग करता सी, मेरा प्यो भी करता, अज मैं भी करता। और जोड़े बाहर गए ने विदेशों से वो आपकी जमीन कंट्रैक्ट फार्मिंग कंट्रैक्ट करके गए ना भी मैं ठेके देना तेनों, कंट्रैक्ट और की चीज़ है, तो कोई नई चीज़ तो नहीं कंट्रैक्ट फार्मिंग। और वो अलावा कोई सरकार ने बैन नहीं किया भी तुम जरूरी जी है जमीन ठेके दोगे, नहीं तो कानून परचा होगा या ये फोर्सली किया जाता। थोड़ी मर्जी है, मेरी जमीन है, मेरी मर्जी है ठेकेदार ना दें, मैं ठेके किसी की ले लावा, मेरी कोई ले ले भी मेरी मर्जी, फिर काला कानून की होगी जी। हुण मंडियां की गल करते हो
ਮੰਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੇ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1450 ਕਿਸਾਨ ਔਰ 5-5 ਕਿਲੋ ਗੱਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਟਿੰਡੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ 40 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਵੇਚੀਏ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੀ 2 ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲਓ। ਚਮਕਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ 55 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਟੋਕੇਜ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ? ਸਟੋਕ ਕਾਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੜ ਰਿਹਾ, ਗਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਗਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਔਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਾਟਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਟੋਰ ਬਣਦਾ? ਆ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੋ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਣਕ ਸਟਾਕ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦਾ, ਕਣਕ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ ਗਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਣਕ ਕੋਈ ਖਾ ਲੂਗਾ? ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨਲ ਸਬਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਓ 100 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਟਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਟਿੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਟਿੰਡਾ ਅਗਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ 2 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚੋ। ਆ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆ बढ़ ਜੂਗਾ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਉਹ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਐਕਸੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਦੱਸੋ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, MSP ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਯਾਰ ਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਜੇ। ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਤੁਸੀਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਏ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਤੀ ਵੀ MSP ਥੀ ਹੈ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ 600 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਹੋਮ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਓ, ਆਜੋ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ, ਵੀ ਰੱਦ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਟਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਜੇਕਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ, ਜੇ 2 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਵਈਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦਾ ਖੜਾ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ अब रद्द करना सरकार की एक मजबूरी है, और अब तक कानून रद्द नहीं होए, अंग्रेजों के टाइम के बने भी कानून रद्द नहीं होए। कानूनों के हमेशा सोध होती है,
ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਊਗੀ? ਕੋਈ ਛੇੜੂ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨ सम्मान ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਘਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਬ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨ ਔਰ सम्मान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਡਾਣੀ ਅਬਾਣੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਸੀ, ਟਾਟਾ ਸੀ, ਡਾਲਮੀਆ ਸੀ, ਬਿਰਲਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਣੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ। ਔਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸਾਡੇ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲਾਓ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਆ ਗਿਆ, ਟਾਟਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ, 12,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਪੱਕੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਔਰ ਅੱਜ ਰਿਲਾਇੰਸ ਔਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਮਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਿਰਲਾ ਪਿਛਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਪੂ ਦਾਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਖੋਇਆ? ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਹਿ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲਈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਖਾਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਵਾਰੀ ਕਹਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖੋ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਓ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਜਲਸੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, 5 ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਵੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਲਸਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਦੱਸੋ, 10 ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਿੰਡਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ। ਡਿਬੇਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਰ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੋਚੋ ਕਿਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਟ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਮਰੇਟ ਇੱਕ ਜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁ ਉਹਦਾ ਚਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਝੂਠ ਦੀ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੰਡਣਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇੜਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਝੂਠ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਝੂਠ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਝੂਠ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਚੱਲਣੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਲਿਆ 2,500 ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲਿਆ, 51,000 ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਾਅਦਾ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰੀ, ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਝੂਠ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਝੂਠ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਇੱਟ ਖੜੀ ਸੀ ਖੜੀ ਤੇ ਪੜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਰੇਗਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਤੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਝੂਠ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਔਰ 2-3 ਸਟੇਟਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, 24% ਵਿਆਜ ਕਿਸਾਨ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੇ ਔਰ 4-5% ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 50-100 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 4 ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 3 ਟੋਟਰੂ 4 ਟੋਟਰੂ 5 ਟੋਟਰੂ, ਕੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਰਬਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਬਾਬੰਦੀ ਕਰਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਬੋਲੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਪਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਚਾਰ ਆ ਜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਕੰਮਾਪਣ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਟੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਟੇ ਟੁੱਟ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਏ ਜੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਡੈਥ ਤਾਂ ਹੋਮੋ ਮੈਂ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਗਏ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੰਡੇ ਵਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪੱਟੜ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨੈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੋ ਲਾਈਟਾਂ ਵੈਸਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆ ਸੁਣੋ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉੱਡ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ,
ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੂਹਾ ਮਰ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੂਹਾ ਮਾਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰ ਨਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਅਜੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਹਰ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ 1 ਲੀਟਰ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਵੀ 1 ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੀਟਰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। 8 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਾਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਲਈ, ਲਿਆਓ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇ, ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾर्लियामेंट 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, राज्य सभा 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? जब पार्लियामेंट 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਐਮਪੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ 370 ਤੋੜੋ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲਿਬਰਲ ਉਹ ਐਕਟ ਤੋੜੋ, एनआरसी ਵਾਲਾ ਤੋੜੋ, 3 ਤਲਾਕ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਣਾ? ਆ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਸਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਥ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੱਥੇ ਪਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 45 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਰਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ और कोई वो फैसला ले नहीं सकते, कुछ शरारती अंसर कह लिए। और मैं आखावांगा ना तो कहने लो जी सारे कहता सारे किसानों वास्ते साडी पार्टी ने कदे कुछ माड़ा शब्द किए, किसान अन्न देवते किया। और ये क्या है कि देखो शरारती अंसर बढ़ के किसी का नुकसान ना हो जाए, तो वो कहते दूसरी पार्टी कहते देखो जी शरारती अंसर कही जाते, देखो जी किसानों को उग्रवादी की यार कमाल, किसानों ने किने किया? मान के चलो मेला लगे तो मेले च अनाउंसमेंट होती है भी जेब कतरे आ गए, सावधान रहो। तो अच्छा मैं सोचूं मैनू जेब कतरा के अनाउंसमेंट हुई है कि सावधान रहना, जेब कतरे विच फिरदे ने तो माड़ी गल होगी। अज तो अगर मोदी साहब छिक भी मार देना तो लोग नक वड्डन नूं फिरदे, मैं समझ नहीं आती करी की जांदे। ऐ जा देश का प्रधानमंत्री नहीं मिलना ना मिलिया, जिहड़ा देश का मान और सम्मान जिहड़ा बढ़िया। फिर आखिरी सवाल है कि हल जेड़ा कि हल कब तक हो सकता है किसानी मसले का, क्योंकि लंबा समय हो चुका है, किसान भी हो चुके हैं, 150 दिन के करीब होना आ चुका है, लेकिन हाले तक मेरी गल सुनो पहले दिन डिबेट ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ डिबेट मैं ਕਿਹਾ मैं छोटा ਜਿਹਾ वर्कर आओ किनू मिलाना है, मोदी साहब ਨੂੰ मिलाना, राजनाथ ਨੂੰ मिलाना, आओ मैं मिला आ जाओ चलो मैं हल करा आओ, क्यों आप संघर्ष किया, क्यों ट्रेन बंद की, आओ मेरे नाल चलो मैं मिलाना, मैं छोटा जिहा वर्कर। और मैं जो मोदी साहब मैं कहना चाहना मोदी साहब ਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं मिलन गया ना, बूटा सिंह ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, बूटा सिंह ਨੂੰ मैं क्या बूटा सिंह जी ਤੁਸੀਂ 4-5 महीने अगर तैयार हो तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मोदी साहब ਨੂੰ मिला देना। जो मैं मोदी साहब मिलने गया, मोदी साहब मैं क्या जी किसान जथेबंदियां मिला दें, मोदी साहब बुला लो कोई बात नहीं। मैं बूटा सिंह ਨੂੰ PM हाउस ਤੋਂ फोन किया, पूछो ना बूटा सिंह ਨੂੰ भी जानी झूठ मार दे, मैं क्या बूटा सिंह जी मोदी साहब ने कहा आ जाओ आप जो गल है कहते जाओ पंजाब जाओ किसानों के हित में आ जाओ, मीटिंग 'ਚ फैसला नहीं आया ਅਸੀਂ नहीं मिलते। मैं बोलो ਤੁਸੀਂ मोदी साहब ਨੂੰ नहीं मिलते, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ नहीं मिलते, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੋ, 45 ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, 45 ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ, 45 ਅਫਸਰ ਹੋਣ, 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਣਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟੁੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਜੋ ਗਈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਆ ਫੈਸਲਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ 2 ਦਿਨ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, और राजेवाल साहब ने कहा मेरी जान साहब ने गल ही नहीं कराई। इड्डी झूठ यार,
ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 40-45 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਝੂਠ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦੀ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੁੱਛ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲਿਮਿਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ